رواں ماہ وزیرستان میں دریافت ہونے والے گیس کے ذخیرے سے گیس کی پیداوار میں 2 گنا اضافہ ہو گیا ہے۔ وہ کس طرح ممکن ہوا ہے اور پاکستان اس سے سالانہ کتنے ارب ڈالرز بچانے جا رہا ہے، آج کی ویڈیو میں اس کو ڈسکس کریں گے۔ جبکہ آج کی دوسری خبر کراچی سے متعلق ہے، جہاں بالآخر 7 سال بعد سیف سٹی پروجیکٹ کا آغاز کر دیا گیا ہے، جس سے شہر بھر میں 10,000 نئے HD کیمراز نصب کیے جائیں گے۔ اس سے اسٹریٹ کرائمز کو روکنے میں اہم مدد ملے گی۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا میزبان عبد الرحمن۔ رواں ماہ ہم نے آپ کو خوشخبری بتائی تھی کہ وزیرستان کے ایریے میں پہلی مرتبہ گیس کا بہت بڑا ذخیرہ دریافت ہوا ہے۔ پہلا کنواں جو کھودا گیا اس سے 25 ملین کیوبک فٹ گیس روزانہ حاصل ہو رہی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ 300 بیرل تیل بھی یعنی خام تیل حاصل ہو رہا تھا۔ اس کنویں کو مزید پروسیس کیا گیا ہے، اس کو کہتے ہیں پوسٹ ایسڈ کلین اپ ویل ٹیسٹ، جس کے ذریعے مختلف تیزاب ڈال کر اس ویل کو ٹھیک کیا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد اسی کنویں سے پروڈکشن میں 2 گنا اضافہ ہو گیا ہے۔ جو کنواں پہلے روزانہ 25 MMCFD گیس دے رہا تھا، اب وہ بڑھ کر 51 MMCFD گیس ہو گئی ہے، یعنی 2 گنا سے بھی زیادہ کا اضافہ ہے۔ ہاں، تیل کی جو پہلے مقدار تھی وہی ہے۔ اب اس گیس کا یوز کیا ہے؟ اگر اس کو گھروں کو مہیا کیا جائے تو یہ 1000 گھروں کی سالانہ ضرورت پوری کر سکتی ہے، اور اگر اس گیس کو ہم امپورٹ کرنے لگیں تو سالانہ تقریباً 17 ارب کیوبک فٹ گیس بنتی ہے۔ اتنی گیس اور 1 لاکھ بیرل بنتے ہیں، 300 کو ملٹیپلائی بائی 330 دن کر لیں، 11 مہینے بھی کر لیں، یعنی تو ہمیں مجموعی طور پر 2 ارب ڈالرز سالانہ خرچ کرنے پڑنے تھے، جو اب نہیں کرنے پڑیں گے۔ لیکن یہ گیس فوری طور پر سسٹم میں شامل نہیں ہو سکے گی۔ کیوں؟ اس گیس سے جو پاکستان کا جو مین پائپ لائن کا سسٹم ہے وہ تقریباً 200 کلومیٹر دور ہے۔ اب یہ حکومتوں پر اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کمپنیز پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنی جلدی اس کو مین لائن کے ساتھ اٹیچ کرتی ہیں، اور اس کے ساتھ اسی بلاک کے اندر جو بنو ویسٹ بلاک ہے مزید ایکسپلوریشن کریں، مزید ویلز کھودیں، تاکہ ان میں سے جو مختلف ڈسکوریز ہوں ان کو اٹیچ کیا جائے۔ تو گیس فیلڈز کے اندر مختلف گیس یا آئل کے ویلز ہوتے ہیں، وہاں سے تھوڑی تھوڑی مقدار میں آئل اور گیس نکل رہا ہوتا ہے، اس کو ایک جگہ اکٹھا کیا جاتا ہے، پروسیس کر کے ایک پائپ لائن کے ذریعے گیس بھیج دی جاتی ہے اور دوسری پائپ لائن کے ذریعے آئل بھیج دیا جاتا ہے۔ تو یہاں بھی ایسا ہوگا، کیونکہ فاٹا پہلے بہت زیادہ دہشت گردی کا شکار علاقہ تھا، کبھی فاٹا کے اندر ایسا اتنے بڑے پیمانے پر آئل اور گیس کی ایکسپلوریشن ہوئی نہیں تھی۔ لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ فاٹا میں 1 ارب بیرل سے زائد تیل موجود ہے اور 4 ٹریلین کیوبک فٹ سے زائد گیس صرف فاٹا کے اندر موجود ہے، جو ایکس فاٹا تھا۔ اب تو وہ مرج ڈسٹرکٹس ہو گئے ہیں، تو ان میں سے 1 ٹریلین کیوبک فٹ کا ذخیرہ تو یہ بنو ویسٹ بلاک میں ہے، جس کا ابتدائی جو ہے ایک کنویں کے ذریعے آغاز ہو گیا ہے۔ اب اس علاقے میں 10-15 کنویں مزید کھودے جائیں گے اگلے 2 سے 3 سال بعد، اور امید ہے کہ اس ایک گیس فیلڈ سے پاکستان کو روزانہ 500 MMCFD گیس تک حاصل ہونے کی توقع ہے۔ جب یہ پورے طور پر فنکشن ہوگا تو وہ جو 500 MMCFD گیس ہے وہ ہماری کل کمی کا 20 سے 25% ختم کر پائے گی۔ پھر بھی ہمیں کمی ہوگی، کیوں؟ ہمارے ہاں دیہات کے اندر سوئی گیس کے کنیکشن بانٹے گئے صرف ووٹ لینے کے لیے، جبکہ ہمارے ہمسایہ ملک انڈیا کے اندر ایسا نہیں ہے۔ وہاں پر لوگوں کی بڑی تعداد جو ہے سلنڈرز پہ گزارا کرتی ہے۔ ہم دنیا میں گیس جو ہے پائپ گیس کا دوسرا بڑا نیٹ ورک ہے رشیا کے بعد، لیکن اگر گیس کے ذخائر کی بات کریں تو ہم 29ویں نمبر پہ ہیں۔ صرف ہم نے پولیٹیکل مائلیج کے لیے لوگوں کے اندر گیس کے کنیکشن بانٹے، اور آج یہ حال ہے کہ ہمارے پاس اپنی ضرورت کی آدھی گیس رہ گئی ہے، اور پھر ہم بہت مہنگی گیس منگا کر بجلی پیدا کر رہے ہیں۔ تو اب بھی وقت ہے ہمارے حکمران ہوش کے ناخن لیں، دیہات میں، قصبوں کے اندر اور غیر ضروری جگہ کے اوپر گیس کے کنیکشن دینا بند کریں، کیوں؟ گیس کے جو کنیکشنز ہیں پائپ گیس، اس کے اندر لیکیجز بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ اس کی نسبت سلنڈر والی گیس کو پروموٹ کیا جائے، اس کو سبسیڈائز کیا جائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ بایو گیس دیہات کے اندر وافر بنائی جا سکتی ہے۔ 3 کروڑ گھروں کو تو بایو گیس مہیا کی جا سکتی ہے۔ بایو گیس کے پلانٹ
सस्ते आसान अकसात पर लगा के दिए जाएं ताकि लोगों को गैस की सहूलत मैसर हो और मुल्क के ऊपर ऐसा कोई बर्डन भी ना हो। इसी से चलते हैं आज की दूसरी अहम खुशखबरी की तरफ, वो है कराची से, जहां सन 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट के आगाज का हुक्म दिया। फिर आगे सिंध सरकार थी, जल्दी काम क्यों करती। 7 साल बाद जाके अब उन्होंने कराची के अंदर सेफ सिटी प्रोजेक्ट का बाकायदा आगाज किया है, जिसके अंदर फेज 1 है। उसमें 4000 नए HD कैमरास लगेंगे। इसी के साथ साथ जो पुराने 2000 कैमरास लगे हैं, कोई ख़राब है, कोई SD है, उनको भी HD क्वालिटी के ऊपर शिफ्ट किया जाएगा। यानी कि फेज़ 1 के अंदर 6000 कैमरेज मुकम्मल होंगे। उसके अलावा फेस रिकग्निशन होगी इन कैमरास के ज़रिए, ये मूव कर सकेंगे और दीगर जो स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ होती हैं मॉडर्न सेफ सिटीज़ में, वो इनके अंदर मौजूद होंगी। अब इस सिलसिले में हुकूमत सिंध और पाकिस्तान का एक अहम इदारा है NRTC, नेशनल रेडियो टेलीकम्युनिकेशन कॉरपोरेशन, उसके दरमियान मुआहदा हुआ है। वो इसकी कंसल्टेंसी देगा, उसमें हेल्प करेगा और 22 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है। फेज़ 1 जो इसका है वो 1 साल के अंदर मुकम्मल होने की तवक्को है। हम दुआ करते हैं कि वो वाकई अपने मुकर्ररा वक्त के ऊपर तकमील की जानब बढ़े, ताकि कराची जैसे शहर जिसके अंदर रवां साल के जनवरी और फरवरी में 11,000 से ज़ायद स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातें रिपोर्ट हुई थी, जबकि हुई उससे कहीं ज़्यादा होंगी, उनको कंट्रोल करने में मदद मिल सके। इसके अलावा कोई 50 के करीब दीगर महकमे हैं, छोटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस अहम प्रोजेक्ट को हेल्प आउट करेंगी। इसके साथ साथ नई एमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम की गाड़ियाँ होंगी, जो कि मेन जो सेंटर होगा एक कंट्रोल रूम, उसके साथ अटैच होंगी। किसी वारदात की सूरत में उस मुलज़म को ट्रैक किया जा सकेगा, उस तक पहुंचा जा सकेगा। इसी के साथ साथ डिजिटल कम्युनिकेशन का नेटवर्क जो है उसको बढ़ाया जाएगा। और इस अहम काम का जो सेहरा है सिंध सेफ सिटी के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर मकसूद अहमद के सर है, जिन्हें जनवरी सन 2022 में ये ओहदा दिया गया, ये जिम्मेदारी सौंपी गई। उसके बाद उन्होंने काफ़ी मेहनत की और तकरीबन 6 माह के अरसे में ही 7 साल का फंसा हुआ प्रोजेक्ट उसको स्ट्रीमलाइन किया गया है। इस प्रोजेक्ट की और ख़ास बात यह है कि इसके अंदर कोई मल्टीनेशनल कंपनी वो ठेका नहीं जीत रही। जैसे लाहौर के अंदर पंजाब हुकूमत ने शहबाज शरीफ के दौर में हुआवे कंपनी के साथ मुआहदा किया था, लेकिन फिर हुआवे ने पाकिस्तान को ब्लैकमेल भी करना शुरू किया। कैमरा के स्पेयर पार्ट प्रॉपरली चेंज नहीं होते थे, टाइम लेते थे, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के मसाइल थे। इसी वजह से लाहौर के 8,000 में से 2-2,500 जो कैमराज हैं अक्सर ख़राब रहते हैं। ये चूँकि NRTC पाकिस्तान का इदारा है, लोकल कंपनी है, हमारे वजारत दफा के अंडर काम करता है, तो इनके वो मसाइल नहीं होंगे। फिर ये निस्बतन सस्ते पड़ेंगे। पहले ये 44 अरब रुपए का प्रोजेक्ट था जब हमने इसको किसी फॉरेन कंपनी के साथ करना था। अब इसे लोकल कंपनी के साथ किया गया है, तो ये 22 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है। देखिए कितना ह्यूज डिफरेंस आया है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, हमारी एक तो लोकली NRTC और दूसरी लोकल कंपनियां जो हैं उनको जब बड़े ऑर्डर्स मिलेंगे तो उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग होगी, वो इन हाउस कैमराज बना पाएंगे, उनकी कॉस्टिंग कम होगी। फिर वही कैमराज जो है CCTV कैमराज मुल्क भर में बिक सकेंगे। तो हमारा इस वक्त जो इन्हिसार चाइना के ऊपर है कैमराज के अंदर, उसका इक्विपमेंट जो तमाम का तमाम वो हम लोकली प्रोड्यूस करने के तरफ गामजन होंगे। इसके साथ साथ शहर भर में फाइबर ऑप्टिक केबल जो है वो बिछाई जाएगी, जिसके ज़रिए इन तमाम कैमराज को कंट्रोल किया जा सकेगा। प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ हुकूमत सिंध ने एक और कानून भी पास किया है। वो था जो आदि मुजरम है, जो बार बार डकैती करके बाहर आते हैं चोरी करके, उनको स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक कड़े पहनाए जाएंगे ताकि उनको टैग किया जा सके और वो अपने उस घर के इलाके से बाहर ना जा सके, मुतलका थाने से। वो कानून भी सिंध के अंदर जो काबीना की सतह पर पास कर लिया गया, अब उसको अनकरीब पार्लियामेंट यानी उनकी जो सूबाई असम्बली है उससे पास करवाया जाएगा। इसके साथ साथ एक और चीज़ भी ऐड करनी चाहिए कि डकैती की और इस तरह की वारदातें, उनके अंदर ज़मानत का कानून सख्त किया जाना चाहिए। क्यों कि ये लोग बार बार ज़मानतें लेते हैं और इस तरह के वकला के गैंग भी बने हुए हैं जो डकैतों के साथ अलाइंड हैं, उनके साथ मिले हुए हैं। जब भी कोई डकैत अंदर जाता है तो वो वकला जाकर उनकी फौरी ज़मानत करवाते हैं। तो 1-2 दफ़ा तक ज़मानत मिलनी चाहिए किसी शख्स को, लेकिन किसी शख्स के ऊपर 3-4 से ज़ायद पर्चे हों तो उसकी ज़मानत बंद होनी चाहिए। इनका ट्रायल जो है वो सेपरेट कोर्ट्स में होना चाहिए और समरी ट्रायल होना चाहिए, ताकि इन मुजरमान को फौरी तौर पर सजा दी जा सके और जो हमारा कमर्शियल हब है
اکنامک ہارٹ ہے پاکستان کا، اس کو ہم سیو کر سکیں۔ ان الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔